बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मोंगे द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट कले हुआ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो कोम फर्स्ट चैप्टर दे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आगे के मोंगा फर्स्ट लेक्चर आगस्ते आगा लेक्चर बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी पे बारे के मोंगा जो कोम सेल थ्योरी के चा सुमरा कार खड़े कम साइंस दानानो नो आगे बारे के मोंगा डिटेल सर क्लास आगस्ते नन जो कोम जमु सेकंड लेक्चर दे द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी आगा दे द टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी के साइटोलॉजी के कम टेक्निक्स मुंगा यूज कवले शु आगा टेक्निक्स चुकुम दी जंग सरा 8 टेक्निक्स दी लेकिन अब मंग वन बाय वन चुकुम दे आगा डिस्कस को सीक्वेंस सरा फर्स्ट चुकुम मंग सरा टेक्निक दे च साइटोलॉजी की या सेल बायोलॉजी की यूज की नो आगा दे माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी 8 टेक्निक्स दी चागा पर सेल बायोलॉजी की यूज़ की आगे के अवलने नंबर मुंग सर दे माइक्रोस्कोपी दो वर्ड्स इस्तेमाली की यो माइक्रो दे ठीक चलो और यो दे मैक्रो माइक्रो मतलब दे स्मॉल यानी आगा सीजुना चागा मुंग था नज़र बांधे न राजी और द माइक्रोस्कोप पर जरिया बांधे आगा मंगूरो और मैक्रो वेलेशी लार्ज सीजुना था चागा मंग पर स्तरगो बांधे विनो माइक्रोस्कोपी मतलब सराजी माइक्रो मतलब दे स्मॉल ऑस्कोपी मतलब टू सी टू लुक दे मतलब दा शो यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप तवेलेशी माइक्रोस्कोपी ठीक शलो चिकला मुंग माइक्रोस्कोप मंगा यूज को पहागे के मुंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुरु या हर सभी टिश्यूज पे के गुरु नो दगा माइक्रोस्कोप के चमुंगा दा माइक्रोस्कोप चमुंगा यूज को पदी बांधे दा सीजुने विनु नो दे यूज के दलो त माइक्रोस्कोप सवेलेशी माइक्रोस्कोपी उस माइक्रोस्कोप से तवेलेशी माइक्रोस्कोप मतलब दे माइक्रो मतलब दे स्मॉल टिक्शलो माइक्रो मतलब दे स्मॉल एंड स्कोप मतलब दे टू सी या टू लुक मतलब चमुंगा दायो दासी इंस्ट्रूमेंट दे च दे पर जरिया मुंगा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स चिकुम दी आगास को गुरु लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस एटसेट्रा दासी सुने चकला मुंगा पर कम इंस्ट्रूमेंट बांधी गुरु नो आगे ते विलिशी माइक्रोस्कोप जगे च माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिकुम दी आगा मुंगा पर स्तरगो बांधी नशुली दले नो आगा मुंगा माइक्रोस्कोप फजरिया बांधी गुरु नो द डेफिनेशन बदासी राजी च इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इट is an instrument or device by the help of which we can see small things very clear दे मतलब दा दे छे माइक्रोस्कोप यो दासे अलदा दासे यो डिवाइस दे च दे पे जरिया मुंगा हागा माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुरु हागा सीजुना गुरु च आगा मुंगा पस्तर को बांधे नशुली दले लाइक बैक्टीरिया शोला वायरस शोलो ठीक शो दा सीजुना चुकुम दी दा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी अवदा मुंगा प नेकड़ाई यानी पस्तर को बांधे नशुली दले नु दा मुंगा पस बांधे गुरु द माइक्रोस्कोप पे जरिया बांधे अच्छा दा वो सिंपल डेफिनेशन शो द माइक्रोस्कोप उस द माइक्रोस्कोप यो दो मेन फंक्शन दी यो दो टर्मिनोलॉजी यूज की द माइक्रोस्कोप द पारा ठीक शलो द माइक्रोस्कोप द पारा यो दो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज की यो तो वेलेशी मैग्निफिकेशन और यो तो वेलेशी रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन से तो वेलेशी दा यो दासी द माइक्रोस्कोप यो दासी एबिलिटी दा इट इज an ability of microscope it is an ability of microscope to enlarge afferent size of object नदी मतलब दा देगा ना छे माइक्रोस्कोप हागा सलाहियत हागा एबिलिटी छे पागे बांधे मतलब दे पे मदद सर मंग सको यो इमेज च कुम दे आगा मुंगा घटो जूम कवे ठीक शलो लाइक फॉर एग्जांपल यो ऑब्जेक्ट दे सही शो दागे एफरेंट साइज चुकुम दे दुमरा दे ठीक शो खुदा च मंग माइक्रोस्कोप खाते कीदो रियल इमेज खुदा दे हम दुमरा भी लेकिन माइक्रोस्कोप के दामु तस घट खकारी नु दागे पे वजह बांधे मंग दा सको पे सही तरीका बांधे स्टडी कवले शो यानी जूम कवे ठीक शलो नु दायो दासी एबिलिटी दा द माइक्रोस्कोप च बदी की एफरेंट साइज चुकुम दे द यो ऑब्जेक्ट आगा मंग सको आगा मुंगा एनलार्ज को घटो ठीक शलो बेदी रिजोल्यूशन पावर रिजोल्यूशन यानी रिजोल्यूशन सतवेलेशी That's your ability. It is an ability of microscope. That's the ability of the microscope
to distinguish between two closely placing یا placed objects. د دې مطلب دا دی کنه دا یو داسې ابیلیټي ده د مایکروسکوپ چې یو دوه objects چې کوم دی هغه یو بل ته کلوزلی پراته وي ټیک شو او هغه موږ دواړه ډسټینګویش کوو چې یار دا object ځان لدی دا object ځان لدی نو دې ابیلیټي ده د مایکروسکوپ ریزولوشن ویل شي لکه څنګه فار ایگزامپل یو دا object دی صحیح شلو او بل دا object دی د دې دواړو په منځ کې دا فاصله ده اوس چې مونږ د دې ریزولوشن پاور مطلب دا دی د ریزولوشن چې د دې په منځ کې دا فاصله دا موږ معلومولای شو چې یار دا ځان له object دی او دا ځان له object دی دا دواړه سیپریټ objects دي نو دې ابیلیټي ته ویل شي ریزولوشن خو فار ایگزامپل دا چې کوم دی دا objects دا یو بل ته بیخي دومره کلوز وي دومره کلوز چې د دې په دې منځ کې دا فاصله موږ نشو معلومولای نو دا ریزولوشن پاور نه دی مطلب دې ریزولوشن پاور به نشته ځکه چې د دې په منځ کې موږ ته دا فاصله پکې وي خو موږ ته دا object یو ښکاري صحیح شو کنه یا د دې په منځ کې دا فاصله ده او دا موږ معلومه کو چې دې په منځ کې دومره فاصله ده او یار دا object ځان لري دا object ځان نه لري ته څه ویلی شي ریزولوشن او دا یاد ساتئ چې د هیومن چې کوم دی د هیومن د نیکډ آیز چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه څومره دی 1.0 mm یعنی 1 mm دی ټیک شو او دا چې کوم دی دا د چې کوم دا ریزولوشن پاور دی او د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن پاور څومره دی 250x x مطلب دی ټایم 250 ټایم د دې مطلب دا شو چې د هیومن آیز چې کوم دی د هغې نه د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن دا 500 ګونه 500 ټایمز دا سره غټ دی زیات دی ټیک شلو یعنی د هیومن آی ریزولوشن پاور څومره دی 1.0 mm صحیح شلو د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن پاور 250 ټایم دی اور یاد ساتئ چې د هیومن آی نه د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن پاور دا 500 ټایم یا 500 ګونه سیوا دی صحیح شلو دا خو چې کوم د دې ټو فنکشنز هغه موږ سټډي کړل د دې نه بعد راځو د مایکروسکوپس چې کوم ټایپس دي هغه باره کې چې د مایکروسکوپ سو ټایپس دي صحیح شلو نو ټایپس اف مایکروسکوپ مایکروسکوپ موږ بیسیکلی ټو پارټس کې ډیوایډ کړي ټو ټایپس دي ټیک شلو یو دی زموږ سره لایټ مایکروسکوپ اور بل دی زموږ سره الکترون مایکروسکوپ لایټ مایکروسکوپ ته لایټ مایکروسکوپ ځکه موږ وایو کنه چې دې کې بیم اف لایټس یوز کیږي څه شی بیم اف لایټس مطلب په دې کې یو بټن وي هغه بټن چې ته څنګه ان کې دې کې یو لایټ وي هغه لایټ ولګي هغه په object باندې څه شي ولګي چې کوم object موږ سټډي کوو نو موږ ته څه کی فوکس کی صحیح شلو نو بیم اف لایټ چې کوم دې په دې کې یوز کیږي اور د دې چې کوم ریزولوشن پاور دی ریزولوشن پاور مطلب دا زموږ سره ټو object څومره د دې ریزولوشن پاور دی چې ټو object زموږ سره څه کوي سیپریټ کوي معلومه یې صحیح شلو نو دې ریزولوشن پاور زموږ سره دی 250x یعنی 250 ټایم د دې به میگنیفیکیشن پاور څومره دی میگنیفیکیشن پاور مطلب چې د امیج زموږ سره څومره زوم کوي نو هغه دی 10000 ټایم ټیک شلو به د الکترون مایکروسکوپ نو الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی دته الکترون مایکروسکوپ ځکه ویل شي چې په دې کې بیم اف الکترونز یوز کیږي بیم اف الکترونز مطلب په دې کې الکترونز وی هغه الکترونز چې کوم دي هغه په یو میټل باندې هغه کې میټل فوکس کړي وي په میټل باندې ولګي او هغه واپس ریفلیکټ شي او موږ ته څه لایټ پروډوس کیو دا غي د وجه موږ امیج چې کوم دی موږ ته شي ښکارا شي صحیح شلو به فردر موږ چې کوم دا لایټ مایکروسکوپ دی لایټ مایکروسکوپ دا موږ ډیوایډ کړي دی فردر صحیح شو دا موږ ډیوایډ کړی دی لایټ مایکروسکوپ فردر موږ په ټو کې ډیوایډ کړی دی صحیح شو یو دی سمپل لایټ مایکروسکوپ اور یو دی کمپاوند لایټ مایکروسکوپ سمپل لایټ مایکروسکوپ څه ته ویلی شي سمپل لایټ مایکروسکوپ مطلب دا دی چې په دې کې با 1 لینز به پکې وي یعنی آی لینز چې کوم دی صحیح شو یا آی فیس یا آی لینز او په دې کې به زموږ سره سوي بل به پکې سوي 1 objective lens یعنی فار ایگزامپل دا زما سره سوي دا یو مایکروسکوپ دی ټیک شلو فار ایگزامپل دا ما سره سوي دا ما سره یو
مایکروسکوپ دی دا یو مایکروسکوپ دی ټیک شو نو په لایټ مایکروسکوپ کې به یو لینز موجود وي او یو به کې ابجیکټیو لینز او یو به کې آی لینز موجود وي ټیک شو دا یو به کې موجود وي نو دې په وجه دې ته څه ویلی شي سمپل لایټ مایکروسکوپ بیا دی کمپاوند لایټ مایکروسکوپ نو کمپاوند لایټ مایکروسکوپ د دې الټه دی مطلب په دې کې به ملټیپل لینز موجود وي دا لینز چې کوم دي دا به په دې کې څه وي سیوا وي دا به په دې کې څه وي سیوا وي ټیک شلو دا به په دې کې زیاتې وي او دا آی پیس هم بعضې ټایم په دې کې څه وي په ځینو کې هغه دوه وي ټیک شلو نو دا زموږ سره بیا څه شو دا زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ شو نو په دې کې به زموږ سره څه وي ملټیپل لینز به پکې وي ملټیپل لینزز به پکې وي ټیک شلو د دې چې کوم میګنیفیکیشن پاور دی نو هغه زموږ سره دی 500 ټایم او د دې چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه دی 2.04 مایکرومیټر صحیح شلو بیا الکترون مایکروسکوپ موږ فردر ډیوایډ کړی دی په دوه ټایپس کې یو دی ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ اینډ یو دی زموږ سره SEM سکیننګ الکترون مایکروسکوپ سکیننګ الکترون مایکروسکوپ ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ په دې کې څه د دې څه ایبیلیټي ده د دې دا خصوصیت دی چې دا زموږ سره څه کوي انسایډ سیل چې کله موږ سټډي کوو که نه انسایډ سیل نو دا موږ ته څوک ښایي د ټرانسمیشن الکترون په مایکروسکوپ په ذریعه موږ انسایډ سیل سټډي کوو الکترون مایکروسکوپ باندې موږ د سیل څه کوو انسایډ سټډي کوو بل دا موږ ته چې کوم دی 2D ایمیج ښایي 2 ډایمنشنل ایمیج فار ایگزامپل سیل دی د هغې انسایډ چې کوم دی یو ارګنیلي موجود دی فار ایگزامپل زه والم رایبوسوم والم نو رایبوسوم چې زه کله سټډي کوم نو د رایبوسوم یو فار ایگزامپل دا سرفیس دی صحیح شلو او یو اخوا سرفیس دی نو دا موږ ته څه کوي دا موږ ته ښایي صحیح شلو مطلب هغه سایډ او دا سایډ بیک اینډ فرنٹ سایډ چې کوم دی هغه موږ ته دا ښایي 2 ډایمنشنلی سټرکچر صحیح شلو بیا د دې چې کوم دغه دی زموږ سره میګنیفیکیشن پاور نو هغه څه دی 1 میلیون ټایم دی څومره دی 1 میلیون ټایم مطلب 10 लाख ټایم چې کوم دی سکیننګ الکترون مایکروسکوپ نو سکیننګ الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی په دې باندې موږ څه کوو د سیل سرفیسز چې کوم دی هغه سټډي کوو صحیح شلو او دا موږ ته 3D چې کوم دی 3D پکچر ښایي مطلب 3 ډایمنشنل دغه چې کوم دی ایمیج هغه موږ ته څه کوي ښایي لکه فار ایگزامپل دا یو بورډ دی د دې دا فرنٹ سایډ دی بیک سایډ دی او دا چې کوم دی سایډ ته یو سایډ دی ټیک شو نو دا سایډ صحیح شلو فرنٹ سایډ بیک سایډ دا درې واړه موږ ته دا ښایي د دې چې کوم میګنیفیکیشن پاور دی میګنیفیکیشن پاور چې کوم د دې دی هغه څومره دی هغه دی زموږ سره 3 لیک ټایم څومره 3 لیک ټایم دا زموږ سره و د مایکروسکوپي په باره کې چې مایکروسکوپي څه ته ویلی شي او د مایکروسکوپ زموږ سره څومره ټایپس دي او د هغې هر یو چې کوم دی موږ میګنیفیکیشن پاور ډیټیل سره سټډي کوو نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ په سټینینګ باندې بحث کوو په ډیټیل سره